अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके लिए हम आज एक ऐसी तकरीर लेके आए हैं जो प्रदेश में रहने वालों के लिए बहुत ही इंशाल्लाह आपके दिलो जान को सुकून मिलेगा। चलते हैं तकरीर की तरफ, इंशाल्लाह सुनते हैं। कोई सऊदीया खज्जल पे आंदा है, कोई दुबई खज्जल पे आंदा है। भाई परदेसा विच रहन वालिओ, अल्लाह दी कसम है परदेस बड़े औखे होंदे जे। कपड़े भी धोंदे ने, फिर मां बड़ी याद आउंदी है, फिर अब्बू बड़ा याद आउंदा है। जदों कपड़े भी ओही पा लैंदे ने, सुक्कियां रोटियां खा के गुजारे कर लैंदे ने। अगले दिन मैनू परदेसी फोन करके रोई जा रहा है, आंदा कारी साहब दुआ करो शाला पिओ ना मर जाए। मैं क्या की बन गई आ, आंदा मैं यूनान जा रहा सा टंगी ला के, रस्ते अंदर मैं फस गया वा। मेरे एजेंट ने मैंने बाप को फोन किया है, उन्हें आख्या बाबा 5 लाख रुपया दे जे पुत्र बचाना ही। आंदा कारी साहब अद्धी रात का वेला है, मेरा बाप उठिया वे लंबरदार दी हवेली गया है। आंदा चाचा लंबरदारा मेरा पुत्र मर चला ही, मेरी हवेली लै लै मैनू 5 लाख दे रहे। अज पुत्र यूरोप बैठे हुए ने, अज पुत्र स्पेन बैठे हुए ने। ये पिछे प्यो दियां मेहनतां लगियां होईयां नी, पिछे बाप दी कमाई लगी हुई है, पिछे अब्बे दे पैसे लगे हुए नी। ये ना कदी सोची मेरी अपनी मेहनत है, ये ना सोची मेरे पैसे लगे ने, ये ना सोची मैं बड़ी मुश्किल आया वा। अल्लाह दी कसम है ओए चौंके कलां विच बैण वालिया, हे बाप की आंदा जुमले सुने रे। आखिरी वेला आ गया वे, उस प्यो ने हाथ चुक लेने, बाबा जी रोई जा रहा है। आंदा रब्बा सोने मैं दुनिया छड्ड चला वा। इधर सुनियो मेरे वाल वेखियो, रो के आंदा है नीली छत दे महल का मैं दुनिया तो टुर चला वा। या अल्लाह मैं जांदी वारी दुआ कर चला वा, या अल्लाह मेरे पुत्र नो रंग ला दे। गोंदल साहब अल्लाह दी कसम है तेरी रूह ना तड़फी ते गल करी, नाले दुआवां मंगदा है, नाले आंदा या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर होवे, या अल्लाह मेरे पुत्र नो रंग लावी, या अल्लाह मेरे पुत्र दी कंड ना लावी, मेरे पुत्र नो इना दावी, मेरा पुत्र राजी जावे, मेरा पुत्र राजी जावे। इत्थे मियां एक दिन आना बाप ने टुर जाना, एक दिन आना कि भला मां ने टुर जाना, तेरा वेड़ा खाली हो जाना। मैं बड़े बड़े चौधरी रोंदे वेखे ने, मैं बड़िया बड़िया जातां वाले बंदे तरफ दे वेखे ने, चेयरमैनां दे डेरियां ते गया, मैंने एमपीआं दे डेरियां ते गया। एक गल समझ विच आई है, उन्हें आख्या सुल्तानी साहब ए जिन्नी डेरे दी रौनक जे ना ये प्यो नाल सी, ये बाप नाले हवेलियां सोहणियां लगदियां ने प्यो नाल, घर सोहणे लगदे ने बाप नाल, डेरे सोहणे लगदे ने। ये ना समझा कर वे लोग चाह पीण आउंदे ने मेरे अब्बे कोल, अल्लाह दी कसम चाह दा भुखा कोई नहीं होंदा। लोग मोहब्बत वास्ते आउंदे नहीं, लोग उल्फत वास्ते आउंदे नहीं। सारी दुनिया यूट्यूब दे बाप दी शान सुन के रो पई, यूरोप तक यूनान तक लोग बंदे रोए। क्यों? जे मां दियां पैरां थल्ले जन्नत रखी है ना जिस रब ने, उसे रब ने बाप नूं जन्नत दा दरवाजा बनाया है। बाप ने जन्नत दा की बनाया? दरवाजा बनाया। ते जिन्हें बाप नूं नाराज कीता, जिन्हें अब्बे नूं नाराज कीता, उन्हें कुछ खटिया। तफसीर इब्ने कसीर है, एक ही गल तुहानूं सुनानी बाप दी शान विच, गल बड़ी बाबा जी कीमती, मजा आवेगा, ईमान ताज़ा होगा, लुत्फ आवेगा और सबक हासिल होगा। अल्लामा इब्ने कसीर ने बड़ा सोहना वाकया लिखिया, बनी इसराइल की गल सुनाते हैं कि एक बाप सी, उहदे 4 पुत्र सन। किन्ने? गल शुरू हो गई। इधर बच्चों मेरे वाल वेखियो, पुत्र ए छोटे छोटे बच्चे ने ना। अगले दिन मैं एक जगह कर सा फैर आखन गया, तो छोटा जिहा बच्चा 5-6 साल उम्र होनी है, तो असीं दुआ पे मंगीए तो अब्बे की झोली च बैठा सी, तो उन्हें अब्बे की दाढ़ी पुट्टी, तो नाले आख्या अब्बा तू कुत्ता है, अस्तगफिरुल्लाह। यह जुमला बोलने वाला कि बाप नूं पुत्र छोटा जिहा है 5-6 साल का। मैनूं बड़ा दुख लगा। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ हस के गल गवा छड़ी ना, बच्चा है अज बच्चा तो जवान नहीं होना। छोटे बच्चे ना छोटे छोटे गालां कढ़न ते मावां खुश होंदियां ने, मेरे पुत्र ने गाल कढ़ी। मेरिया मावां भैणां भी सुनदियां पियां ने, औरतां दा भी इंतजाम है ना जी, तो इस वास्ते गल पे करना। तरबीयत करदी है मां। कौन करदी है? जिन्ने तुसीं बाप बैठे, मैं तुहानूं पुछां ना, तुसीं डट के 3 घंटे भी नहीं घर रहिंदे होणे दिन दे टाइम। बंदे सुबह निकल जाते हैं तो शाम को घर होंगे ने, रोटी खाधी फिर सौंगे। तरबीयत किने करनी है? जिस औलाद की मां नेक होवे ना, पुत्र भी नेक होंदे ने। तवज्जो करियो मेरे वाल। ते जिहदी मां नेक ना होवे, पुत्र नेक होंदे, पुत्र नेक होंदे। साडे सियालकोट का वाकया हैडमराले रोड का, छोटा जिहा पुत्र सी ना, मां कोई गल सुणांदी, ते छोटा जिहा बच्चा सी, ते उन्हें चोरी ना किसी दे डेरे तो आंडा चुक लिया कुकड़ी का, चोरी बच्चों की आदत होंदी है ना। इधर वेखियो, गल बड़ी कीमती जी। उन्हें आंडा लिया आंदा, मां ने पूछा कितों लिया, उन्हें कहा जी यह चाचे की वेलियों लिया। पूछा ही नहीं, पूछा उन्हें कहा कोई गल नहीं, पका के खा लेने, केड़ा चाचे वेखिया। मां ने बाबा जी उन्हें समझाया, गोडे छड़ दे पुत्र सीधा उठा। मां ने उन्हें समझाया, कोई ना गल पूरी सुनियो तो निचोड़ कड्डांगा। अच्छा जी, वह दिल वध गया। उन्हें कहा मां तो खुश होया, मैं अंडे लैके आई हाँ। वो आस्ता आस्ता वड्डियां चोरियां करन लग पिया, मां नूं पैसे लिया के देने, मां ने ले लेना, पूछना ही ना।
ਬਾਬਾ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ 200 ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਕੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਵੇਖੀ ਤੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਓ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਡਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਜੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਇਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਾਂ ਲਿਓ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਕੰਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਦਬਖਤਾ ਜ਼ਲੀਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਐ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਬਖਤਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੇਲੀਓਂ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਚੋਰੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਕੇਟ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਰਦੀ, ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ? ਮਾਂ। ਮਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਬਾਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ? ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਆਖੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਊਦੀਆ ਪੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਕਤ ਖਜਲ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਖ ਸੇ ਰਹਿਣ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਬੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਜੇ ਪਿਓ ਵੇਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਖੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਚਲੋ ਬਾਪ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੋ, ਫੇਰ ਔਲਾਦ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅੱਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਪ ਸੀ, ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠੇ ਜੂਆਂ ਪਰਿਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਪਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੇ ਸਮਝਦੇ? ਪਰ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ।
ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਸੀ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੀ, ਚੌਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ, ਕਿਬਲਾ ਗੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ। 4 ਪੁੱਤਰ, ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਜੀ, ਕਿਬਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਪਿਓ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਚਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਨਾਲੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਵੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਲੋਕ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਬਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਣ ਵਾਲੀ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ ਕਿ ਸੁਬਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈਏ? ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ 1 ਕੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੜਫਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਬਦਬਖਤੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਰੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ ਪਿਓ ਉੱਥੇ। ਤਰਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਓ ਜੋ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। 3 ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਰੋ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਵੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੀਂ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਏ ਫਿਰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਏ। ਹੋਏ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਜਾ ਯਾਰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ ਗਾਹ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਪ ਮਰੇ, ਹਾਏ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ ਗਾਹ ਹੋਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਡ ਖਾਲੀ, ਹੈ ਮਾਮਾ ਬਾਜ
है सजना मावा बार है अज प्यो नूं गालियां दित्तियां नी हजे अब्बे नूं दाबा मारिया आई हजे बाप नूं झिड़क मारी आ सारा दिन रोंदा रहा है आंदा रहा वे मेरा पुत्रा हजे बड़ी ज्यादती कीती आ ओदी बीवी ने हाथ बन लेने आंदी है सिर दे साइयां जे बाप तेरा ते बाप मेरा है जे इज्जत तेरी है ते इज्जत मेरी है रोन वालिया कदी अब्बे नूं दाबा ना मारिया रे कदी बाप नूं झिड़क ना मारिया रे कदी बाप नूं गाली ना दिया रे कदी बाप दा दिल ना दुखाया रे ये साइकिल चला के समड़ियाल दियां सड़कां ते रुलदा रहा ये अद्धी रात तक वजीराबाद दियां रोडां ते रुलदा रहा इन्हें पुत्रां वास्ते बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां नी इन्हें ईदां नहीं वेखियां इन्हें शबरातां नहीं वेखियां है रोन वालिया है प्यो दियां हड्डियां टुट गईयां ने सारा दिन सीमट दियां बोरियां चुकदा रहा सारा दिन इट्टां दियां ट्रालियां ढोंदा रहा इन्हें पानी दा घुट नहीं पीता इन्हें अपनियां जुत्तियां नहीं वेखियां इन्हें अपने कपड़े नहीं वेखे हलामा साहब किन्ने पैसे होए ने इन्हें पुत्रां ते ला छड्डे ने इन्हें उलाद ते खर्च कर छड्डे ने ओदी बीवी दिन रात अपने सोहरे दियां खिदमतां भी करदी है अद्धी रात नूं जे सोहरे ने आवाज मारी है हलामा साहब नंगी पैरी दौड़ पई है आंदी है अबू जी केड़ी चीज चाहिदी है अबू जी रोटी लैके आवां अबू जी कपड़े लैके आवां अबू जी पानी लैके आवां है रोन वालिया कदी प्यो नूं वेड़ियों ना कढ़िया रे कदी बाप नूं धक्के ना मारिया रे कदी बाप नूं जलील ना करिया रे अज सारी दुनिया रो रही है पुत्तर रो चंगे होंदे ने जेड़े प्यो नूं सीने ला लैंदे ने जेड़े जमीनां नहीं लैंदे जेड़े हवेलियां नूं जफे नहीं मारदे जेड़े ट्रैक्टर ट्रालियां नूं जफे नहीं मारदे हलामा साहब इन्हां प्यो नूं सीने ला लिया जे इन्हां अब्बे नूं सीने ला लिया रे हजरात जुमले समझावे जुमले सुन जाया रे ओदी बीवी ने बड़ी खिदमत की थी ओदी बीवी ने बड़ी सेवा की थी बाबा जी जदों बाप का आखिरी वेला आया है गल समझे आ रे बाप मंजी ते लेट गया वे उन्हें पुत्र नूं कोल बुला लिया उन्हें बेटी नूं कोल बुला लिया उन्हें आखिया पुत्रा मैं तेरा बेड़ा छड्ड चला वां हलामा साहब अज जेड़ा बंदा जिन्ना दौड़दा है अपने पुत्रां पिछे दौड़दा है अपनियां धीआं पिछे दौड़दा है आंदा मेरे पुत्रा तैनूं कमी ना आवे कोई सऊदीया खज्जल पिया होंदा है कोई दुबई खज्जल पिया होंदा है परदेसां विच रहण वालिओ अल्लाह दी कसम परदेस बड़े औखे होंदे जे कपड़े भी धोंदे ने फिर मां बड़ी याद आउंदी है फिर अब्बू बड़ा याद आउंदा है जदों कपड़े भी ओह ही पा लैंदे ने सुक्कियां रोटियां खा के गुजारे कर लैंदे ने अगले दिन मैनूं परदेसी फोन करके रोई जा रहा है आंदा कारी साहब दुआ करो शाला पिओ ना मर जाए मैं क्या की बन गई आ आंदा मैं यूनान जा रहा सा टंकी ला के रस्ते अंदर मैं फस गया वा मेरे एजेंट ने मैंने बाप नूं फोन किया है उन्हें आख्या बाबा 5 लाख रुपया दे जे पुत्र बचाना है आंदा कारी साहब अद्धी रात दा वेला है मेरा बाप उठिया वे लंबरदार दी हवेली गया है आंदा चाचा लंबरदारा मेरा पुत्र मर चला मेरी हवेली लै लै मैनू 5 लाख दे रहे अज पुत्र यूरोप बैठे हुए ने अज पुत्र स्पेन बैठे हुए ने ये पिछे प्यो दियां मेहनतां लगियां होईयां नी पिछे बाप दी कमाई लगी हुई है पिछे अब्बे दे पैसे लगे हुए नी ये ना कदी सोची मेरी अपनी मेहनत ये ना सोची मेरे पैसे लगे ने ये ना सोची मैं बड़ी मुश्किल आया वां अल्लाह दी कसम है जोंके कलां विच बैण वालिया हे बाप की होंदा जुमले सुने रे आखिरी वेला आ गया वे उस प्यो ने हाथ चुक ले ने बाबा जी रोई जा रहा है आंदा रब्बा सोने मैं दुनिया छड्ड चला वा इधर सुनियो मेरे वाल वेखियो रो के आंदा है नीली छत दे महल का मैं दुनिया तो टुर चला वा या अल्लाह मैं जांदी वारी दुआ कर चला वा या अल्लाह मेरे पुत्र नो रंग ला दे गोंदल साहब अल्लाह दी कसम है तेरी रूह ना तरफी ते गल करी नाले दुआवां मंगदा है नाले आंदा या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर होवे या अल्लाह मेरे पुत्र नो रंग लावी या अल्लाह मेरे पुत्र दी कंड ना लावी मेरे पुत्र नो इना दवी मेरा पुत्र रज जावे मेरा पुत्र रज जावे इत्थे मियां मोहम्मद बख्श दी कलम उठी आ इत्थे रोमी कश्मीर तरफ आई ते मियां साहब फरमांदे ने सदा ना बागी बुल बुल बोले जी जी सदा ना बागी बुल बुले बोले ते सदा ना बाग बहारा जी बाबा सदा ना बागी बुल बुले बोले ते सदा ना बाग बहारा ते सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोहे बदियारा बाबा जी जांदी वारी
बाप ने हाथ चुक लेन आंदा या अल्लाह मैं मर चला वा या अल्लाह मेरे पुत्र ने मेरिया बड़ियां खिदमतां कीतियां नी या अल्लाह मेरी नूह ने मैनू बड़ा सांभियाई या अल्लाह जांदी वारी दुआ करना वा मेरे पुत्र नो रंग लावी उतों आवाज आई बाबा रोना तेरे पुत्र नो ऐसे रंग लावांगे ये जग भी वेखेगा रब भी वेखेगा तेरे पुत्र ਨੂੰ ऐसे रंग लगणगे गल मैं नेड़े लै गया जो मुकान लगा जुमले सुनियो ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਆਗੇ ਦੌੜਦੇ ਓਹੋ ਹੋ ਅੱਬੇ ਯਾਰੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਮੈਂ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਈ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੁਬਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਿਨਾਰਾ ਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੋਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਈ 20 ਮੱਝਾਂ ਬੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਬਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਆਈ ਫਿਰ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਪੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਬਲਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਏ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਆਈ ਕਿਬਲਾ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ 1 ਰਹਿ ਗਏ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚੰਗਾ ਰਵੇਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਆ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਬਰਕਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਜੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਫੜਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੇ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਇਹ ਮਛਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਮਛਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੋਣ ਮੱਝਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ 2 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਛੜਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੰਮ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ 2 ਮਛਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੀ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਦੌੜ ਕੇ ਵੇੜੇ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਨੀ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਆਸਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਹੀਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਵੇੜੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾਮ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। नहीं 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 बंदे परेशान हो गए ने। जुमला सुनी, हाजी अब्बे की दुआ कम कर गई है, हाजी बाप की दुआ कम कर गई है। फिर लोग आते ने मां की दुआ तार देंदी है, फिर सुल्तानी कह देंदा है तारे देंदियां ने दुआ बाप दियां। ये अब्बे की दुआ जे तारे देंदियां, जिन्हों जिन्हों अब्बे की दुआ लगी एक बार हाथ बुलंद करके तारे देंदियां। क्या बात है? तारे देंदिया ने दुआवां बादियां, तारे देंदिया ने दुआवां बा। ते फिर मैं रो गया ना, सानू सीन लाण वाला जुदाइयां अज पा गया, सानू सीन लाण वाला जुदाइयां अज पा। मुक गई गल। इधर वेखियो, उन्हें बाबा जी एक हीरा लिया, सुनियारे कोल टुर गया। उन्हें कहा जी आ हीरा वेचना है। सुनियारे नूं आंदा मुल ला। सुनियारा कदी हीरे नूं वेखे ते कदी उहनूं वेखे, आंदा दिल ते करदा तैनूं दा ला ला। फिर ख्याल हुंदा इहनूं दा ना लाई, इहने प्यो नूं सांभिया ही। हाय हाय हाय, और जिन्हें प्योवां नूं सांभिया होवे उहनूं दा लग दे, उहनूं दा लग दे। इत्थे जुमले सुनी। सुनियारे ने कहा भी जे हीरे का मुल लैना ही ना तो किसी नूं हीरा ना दई, दा लग जूगा। उन्हें क्या की करा? उन्हें क्या वक्त बादशाह को जा, ये हीरा उत्थे मुल लगेगा, उत्थे तैनूं कीमत लभेगी। उन्हें हीरा लिया, मुख्तसर करा, उत्थे टुर गया। बादशाह का की लैना ही? आंदा जो मर्जी दे छड़ो। बादशाह ने क्या 30 खच्चर। किन्ने किन्ने? 30 खच्चर। खाली नहीं, एक हीरे की कीमत 30 खच्चर। आ किस्मत वेखियो इंज पासा पटन लगी जाण ओदा, जिहदे घर कुछ नहीं सी ना, जिन्हें कोई जमीन नहीं सी लई, प्यो लिया सी। वो परेशान ना हो जिहदे वेड़े अब्बा वो भरावां नूं वेख के ना परेशान होवे, ओदी कोठी बन गई। ना हाँ बने तेरी कोठी, अल्लाह ते तेरे ते राजी है ना। कोठियां नहीं वेखी दियां, डेरे नहीं वेखी दे, मज्जां नहीं वेखी दियां, ऐ वेखी दा तेरे वेड़े प्यो है वे, तेरे वेड़े मां है वे। समझ तू दुनिया दा बादशाह है। गल मुकान लगा। बादशाह ने कहा 30 खच्चर, एक हीरे की कीमत। खाली नहीं, सोने ते चांदी दे। किहड़े सोने ते? बादशाह जो हीरा लिया ना, उन्होंने खच्चर दिते। कोई सुनियारा कोल बैठा सी, कहंदा बादशाह नूं पुछो। बादशाह कहने लगा हीरा है वे? कहने लगा हाँ है वे, पर एक मेरी शर्त। बादशाह कहने लगा पुत्रा केड़ी शर्त है? उन्हें आख्या मेरी शर्त है अगे मुल तुसां लाया है, हुण मुल असां लाना है। आए हाय, हुण मुल असां लाना है। बादशाह कहने लगा मंग, कहंदा डबल कीमत। बादशाह ने क्या हीरा लिया? हीरा लिया, खच्चर सोने ते चांदी दे। कारी साहब जदों गलियां विच टुरे रोले पै गए ने। आए हाय, इधर वेखियो, रोले पै गए ने। रातों रात खबर फैल गई, वो फलाना रातों रात करोड़पति बन गया रे, करोड़पति बन गया रे। खबर वीरां तक पहुंची। इधर वेखियो जी, वीरां तक खबर पहुंची। दौड़ के आए, आखन लगे वीरा
असा सुनिया है तेरी किस्मत बदल गई है, तू करोड़पति हो गया है, साढ़े कोल जो है सी साढ़े कोल विक गया है, असी कंगाल हो गए हैं, तू बादशाह बन गया है। बाबा जी वीर दियां अखां विच अथरे आ गए, है वीर ते फिर वीर होंदे ने, है वीर ते फिर सज्जन होंदे ने। ओ लालची नहीं सी मियां साहब आंदे ने वीर वीरां दे दर इत्थे सुनी 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 मैं की आखा लगा, है वीर वीरां दे है चौके गलां आले आ वीर वीरां दे है दर तीहां दे थे वीर वीरां दियां। कारी साहब वीर वीरां दियां बावां है बाप सिरांद है ताज मोहम्मद थे मावा ठंडिया छावा। उन्हें कहा जी जो लेना जे ले लो ते पर पूरे पिंड में एक ऐलान करो। 1 मिनट रह गया जी, मैं तकरीर पूरी कर चला गल। पूरे पिंड च ऐलान करो। उन्हें कहा केड़ा ऐलान करना है? उन्हें कहा ऐलान करके सारे पिंड नूं दसो कि जिन्ना प्यो छड़िया सी वो अमीर हो के भी गरीब हो गए ने, ते जिन्हें अब्बे नूं जफा मारिया वो गरीब हो के भी अमीर हो गया है। हाँ जी, सारी तकरीर का निचोड़ है जे जिन्हें माँ प्यो की खिदमत की वो गरीब नहीं रहा। इन्हें अब्बा रखा सी, अल्लाह ने इन्हूं रंग लाए, ते जिन्हां ज़मीनां नूं जफे मारे अल्लाह इन्हां नूं तबाह बर्बाद कर छड़िया। ते लो तकरीर मुक गई। लै ओ यार हवा ले रब दे, लो जी पिंड वालिओ है लै ओ यार हवा ले रब दे थे मेले निजार बिना दे। उस दिन ईद डालियो, उस दिन ईद मुबारक हो सी थे जिस दिन फिर मिलांगे। नाज़रीन आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्यार का इज़हार करें। शुक्रिया।